మీరు అంటున్నారు లాస్ట్కి ఒక మాట చెప్తూ ముగించినట్టున్నారు, రెండుసార్లు ఆ మాట చెప్పారు. చర్చల వల్ల దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాంక్రీట్ జరగాలనేది మీ అభిప్రాయం. ట్రూ, ఇట్ ఇస్ గుడ్. ఎప్పుడైనా చర్చల వల్ల కాంక్రీట్ అవుట్కమ్ రావాలి. బట్ ద పాయింట్ ఈస్, if you come here every Sunday, you notice certain people who come every Sunday. Come what? Vanavadani, Endavadani, whatever. Vachi, it doesn't mean that they are only participating for the sake of participating. They do carry forward. Whatever the discussions, whatever the lectures happen here, they carry with them and they carry it back into the society. So that way, it is intangible. I mean, you cannot kind of measure చేయలేం. ఏమి తెలంగాణ జన వేదిక చేసినటువంటి చర్చ దాన్ని క్వాంటిఫై చేయటము, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ సార్. A marathon session. నేను వచ్చినప్పుడు when I came here, I simply, I was shocked. ఎందుకంటే I start learning from them now. లేదు సార్, నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను ఇట్లాంటి ఫోరమ్స్ లో నేను చెప్పేదానికంటే నేను నేర్చుకునేది ఎక్కువ అవుతున్నది. ఇట్స్ a fact, I should admit it. అయితే నేను పురుషోత్తమరావు గారు హైదరాబాద్లో పెట్టినప్పుడు నేను విన్నా. తర్వాత there was a discontinuity. And then suddenly when Rama forced me to come and speak here, I was shocked that they have crossed already 200 and odd. So amazing, this effort. ఎంత దాన్ని వెలకట్టలేదు, దాన్ని మనం we cannot quantify, as I say. And second thing, madam last మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నారు, that political expediency, the bill 124 Amendment Act, ఇది పొలిటికల్ ఎక్స్పీడియన్సీస్ కనబడుతూ అది దాని కొరకు చేసినట్టు ఉంది, కానీ సోషల్ వెల్ఫేర్ కొరకు చేసినట్టు ఉండాలి అని. అయితే మేడం, మై హంబల్ దిస్ థింగ్ సబ్మిషన్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్, ఇట్స్ ఓన్లీ మై ఫీలింగ్. వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ పాలిటిక్స్ ఇస్ అ గేమ్ ఆఫ్ అప్మాన్షిప్. రాజకీయ నేతలు ఏం చేస్తారని అంటే, దే వాంట్ టు క్యాప్చర్ పొలిటికల్ పవర్. So that is the ultimate goal. So whether you are doing this reservation, this particular bill is aimed at the 10% economically backward people or not, is not the issue at all. The issue is, as you have rightly pointed out, madam, there is a indirect support to the people. That's what you said. There is a least opposition. ఇది కూడా మీరు కోర్టులో వస్తుందని చెప్పారు. When, if at all, yes, the public opinion is indirect opinion. No, first Mayawati, I was just waiting, Ratri. Mayawati came out with a thing. She said, we welcome the bill. Mayawati. So the point is, politics involves politics. The whole game of politics is played for gain, to capture political power. In that context, ఇది దేని కొరకు చేసింది అనేది మోటివ్స్ ని మనం క్వశ్చన్ చేయలేదు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అనుకుంటూనే పోవాలి. అండ్ మీరు గుర్తుంది అనుకుంటా, కేసీఆర్ గారు అన్నారు, మేము 9th షెడ్యూల్లో పెట్టి చేసేయాలి, మీరు ఇది సెంట్రల్ ప్రభుత్వం పెత్తనం ఏంది అని అంటూ ఒక మాట అన్నారు. రాజకీయాల్లో పొలిటికల్ పవర్ క్యాప్చర్ చేయడానికి మేము చేస్తాం, చేయాలి, మీరు చేయాలి. So this simple logic is there in politics. So this we have to understand. And lastly, madam, I am very grateful. ఎందుకంటే నేను 25 years I have been teaching in Kakati University. I taught in law college for some time. Last 5 years I gave up this time. I said I cannot manage my time. Please nanu expect cheyandi. అయితే అది the whole business of 9th schedule, it is really an eye opener for me. I am very grateful that I have come here, because you said it can be questioned if it is in the 9th schedule also. 2002 కేసులో చెప్పారండి. అంటే I have not read constitutional law in a so micro this thing, but the very fact that you have said
ఈజ్ ఐ ఓపెనర్ ఫర్ మీ. ఇది తెలియదు నాకు. 9th షెడ్యూల్లో ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ 9th షెడ్యూల్లో పెట్టేస్తాం, మా చీఫ్ మినిస్టర్ చేస్తాను కదా నమ్ముతున్నాం. అది క్వశ్చన్ చేయరాదు. కానీ మీరు ఇప్పుడు అది చెప్పిన చాలా థ్యాంక్స్ మేడం. ఐ థ్యాంక్ రాము ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ ఫర్ దిస్ థింగ్. అండ్ అధ్యక్ష థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈజ్ మై స్టూడెంట్, సో హీ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ లిబర్టీస్. స్వేచ్ఛ బాగా తీసుకోవాలి సార్, మీరు తీసుకోవాలి, 100 పెట్టాలి కూడా. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు సారయ్య గారు రిటైర్డ్ ఎన్జిఓస్ కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో ఎన్జిఓస్ సంఘానికి రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీ అసోసియేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ సారయ్య గారిని మాట్లాడాల్సిందే అన్నాను. సారయ్య గారు ఊపుతాడు. సారయ్య ఈజ్ ఫర్ హిస్ స్పీచ్. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి. నేను అటెండర్గా లా కాలేజీలో 9 సంవత్సరాలు 6 నెలలు పనిచేసింది. చాలామంది ప్రొఫెసర్లు అందరు సీరియస్ ఉంటారు. మేడం మాత్రం వచ్చినప్పుడు మాత్రం అందరూ మేడం కాలేజ్ నవ్విస్తుంది. ఇందులో అక్కడ లా కాలేజీలో మేడం వచ్చిందంటే మొత్తం నవ్వులే జరగలే. అయితే ఆ రోజులలో ఒకసారి లా కాలేజీలో సార్లు చదువు చెప్తాను, మేడం గారు చదువు చెప్తూ వచ్చి కూర్చున్నారు. నేను మంచినీళ్ళు ఇచ్చిన తాగి కూర్చున్నారు. ఈ లోపల కరెంటు పోయింది. కరెంటు పోయినాక ఎవరో నేను బాగు చేస్తా, ఫీజు అయిపోయింది, నేను బాగు చేస్తా అని చెప్పి వచ్చింది. అయితే ఒక ఆయన అన్నాడు కదా, చేయి అన్నాడు. అంటే ఇంకొక ఆయన కోచింగ్ చేయకపోతే హనుమంతుడు అవుతాడు అని అన్నాడు. మేడం అన్నది కదా, కోచింగ్ చేయకపోతే హనుమంతుడు అయితే పర్లేదు, కానీ మా పాలన పోతే మనిషి పోతాడని మేడం అన్నారు. నాకు ఇప్పటికి కూడా మాట బాగా ఈరోజు జరుగుతున్న తెలంగాణ జనవేదిక 258వ సదస్సును పురస్కరించుకుని వేదిక వచ్చినటువంటి గౌరవ సభాధ్యక్షులు ఆకుతోట శ్రీనివాస్ గారు, ఈ సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడడానికి వచ్చిన ముఖ్య అతిథి లా ప్రొఫెసర్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ ఆంగ్ సాంగ్ సూకీ మేడం ప్రొఫెసర్ విజయలక్ష్మి గారు, అలాగే తెలంగాణ జనవేదిక సభా సమన్వయకర్త గౌరవనీయులు మాన్యశ్రీ ఆకుతోట మాన్యశ్రీ తక్కలపల్లి రామ్ గారు, అలాగే పొలిటికల్ ప్రొఫెసర్ సంజయ్ రెడ్డి గారు, ఈ సభకు ఇచ్చేసినటువంటి అనుభవజ్ఞులు, మేధావులు, సమాజ సేవకులు, సాంఘికవేత్తలు, మహిళామణులు అందరికీ పేరు పేరున నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలు. ఈరోజు భారత రాజ్యాంగంలో 124వ రాజ్యాంగ సవరణ గురించి వివరణ. మన భారత ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు హడావుడిగా ఇది 2-3 రోజులనే అది రాజ్యసభలో కావచ్చు, పార్లమెంట్లో కావచ్చు సవరణ చేసింది. ఇది ఓట్ల రాజకీయం అని తెలుసు, అందరికీ తెలుసు, అందరికీ అర్థమైపోయింది. కానీ దీనివల్ల మరి ఎవరికేం లాభం జరుగుతుందో నాకైతే తెలియదు. కానీ ఒక మన పల్లెటూరులలో వాన పడితే ఒక ధోని పెడతారు. ఆ ధోని పెడితే ధోని మీదకి వెళ్ళి నీళ్ళు అన్నీ పోతాయి. ఆ నీళ్ళు అన్నీ పోయిన తర్వాత ఆ ధోని మీద ఒక నీళ్ళ సుఖం కూడా ఉండదు. మరి ఇది అట్టే ఉంటుందో మరి ఎట్లుంటుందో నాకు తెలియదు. ఇకపోతే 2004లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు సోమనాథ్ చటర్జీ స్పీకర్గా ఉన్నారు. ఆ రోజులల్లో మహిళా బిల్లు పెట్టింది. ఆ తర్వాత మీరా కుమారి 2009లో మీరా కుమారి సభాధ్యక్షురాలు లోక్సభ స్పీకర్ అయింది. ఆ మహిళలో కూడా మహిళా బిల్లు అటకెక్కించింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మా సుమిత్రా మహాజన్ మన భారత లోక్సభ స్పీకరు, ఆ మహిళలో కూడా ఈ బిల్లు గురించి చర్చ లేదు. అసలు ఎందుకు చర్చ జరుగుతలేదు? మహిళలు 33% ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలి చట్టసభల్లో అని చెప్పిండ్రు. మరి దాన్ని అయితే ఆమోదిస్తలేదు.
మరి ఈ బిల్లు మాత్రం హడావుడిగా తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటికీ 124 అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగాన్ని ఇందిరాగాంధీ వల్లే 44 సార్లు సవరణలు అయినాయట. ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్గా ఇప్పటివరకు 124 సవరణలు వాళ్ళ అవకాశాన్ని బట్టి, వాళ్ళ వీలును బట్టి, వాళ్ళ సమయాన్ని బట్టి, సందర్భాన్ని బట్టి వాళ్ళు రాజ్యాంగాన్ని, అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని సవరణ చేసుకుంటారు. దిల్పసంది లెక్క కోసుకొని తింటారు. అయితే ఇది ఎంతవరకు సమంజసం నాకైతే అర్థమవుతలేదు. మరి ఇక పోతే ఇక ఎన్నికలు జరుగుతాయి, ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత గెలుస్తారు, గెలిచినాక ఏ పార్టీలో ఉంటారో అర్థమవుతలేదు. మరి మన 1972లో వర్ధనపేట నియోజకవర్గం మా బొల్లికుంట గ్రామం, అప్పుడు గవర్నర్ అయినటువంటి పురుషోత్తరావు గారు కాంగ్రెస్ టికెట్ రాకపోతే ఇండిపెండెంట్గా సైకిల్ గుర్తుగా పోటీ చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని 18,000 మెజార్టీతోటి 72లో ఓడించాడు. 5 సంవత్సరాలు అలాగే ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చింది. 1970 జనతా పార్టీ మీద మా మర్దనపేటలో గెలిచాడు మాతెల జగన్నాథ్. గెలిచినాక 3 ఏళ్లకు జనతా పార్టీ రైతులను గెలిచి మళ్ళీ కాంగ్రెస్లోకి వచ్చింది. అరే ఏంటిదా 118 గ్రామాలు వర్ధనపేటలు ఉన్నాయి, నేను నీకు ఎవరైనా పోస్ట్ కార్డు రాసిన నువ్వు ఎట్లా పార్టీ పేరు అవుతావని మా ఊళ్ళో నేను అడిగితే నోరెల్లా పెట్టి ఎవరైనా నువ్వు పార్టీ ఫిరాయింపు అనేది ఇదేం పద్ధతి ఇది? ఇప్పుడు పార్టీ ఫిరాయింపుల గురించి పార్లమెంట్లో చర్చ లేదు. పార్టీ ఫిరాయింపుల గురించి అసలు ఆ పార్టీ ఫిరాయింపుడు మరి ఇక్కడ తక్కువనా? 4 ఏళ్ల క్రితం టీఆర్ఎస్ పార్టీలకు 12 మంది టీడీపీలు సైకిల్ గుర్తు కలిసి కార్లు వచ్చింది. మాట్లాడాల్సింది దీని గురించి మేడం మళ్ళీ మేడం ఆ పార్టీకి వస్తా మేడం. అయితే పార్టీ ఫిరాయింపుల గురించి కూడా ఈ మన చర్చ జరగాలి, పార్లమెంట్లో సవరణ చేయాలి, చేసి పార్టీ ఫిరాయింపుల గురించి పెట్టాలి. అయితే ఇంకోటి మేడం, ఇంకోటి పార్టీ ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది ఐజేపీ పెట్టాలి, ఇండియన్ జంపింగ్ పార్టీ పెట్టి కప్ప గుర్తు పెట్టాలి. కప్ప గుర్తు పెడితే ఇక వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఏ పార్టీ నుంచి అలా గురికి కప్ప గుర్తు గెలవాలి వాళ్ళు. అయితే నాకు ఇండియా జంపింగ్ పార్టీ పెట్టి కప్ప గుర్తు తీసుకొని పోటీ చేసి ఇక ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇవాళ ఏ పార్టీ పోవచ్చు. సరే ఇండిపెండెంట్ అంటాడు, గెలిచిండు, ఏదో అధికార పార్టీలోకి వచ్చిండు. కానీ పార్టీ ఒక పార్టీ మీద గెలిచి మళ్ళీ వేరే పార్టీలో పోవడం అది ఎంతవరకు కరెక్టో తెలియదు. కానీ ముఖ్యంగా పార్లమెంట్లో ఈ పార్టీ ఫిరాయింపుల బిల్లు, మహిళా బిల్లు తప్పనిసరి పెట్టాలి. ఇకపోతే 120 రాజ్యాంగ సవరణ గురించి మేడం గారు అన్ని విషయాలు వివరంగా చెప్పిండు. ఇక మేడం గారు చెప్పినాక నేను చెప్పేది ఏమి లేదు. అందరికీ ఈ అవకాశం తెలంగాణ జనవేదిక సమన్వయకర్త, సభాధ్యక్షుడు అందరికీ, ఈ వేదిక పెద్దలకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, నమస్కారం. థ్యాంక్స్ టు ఎవరిబడి. థ్యాంక్ యూ రాజయ్య సారయ్య గారు. ఎనీ సబ్జెక్ట్ అదే మేడం, అదే సారే ఇస్ కేపబుల్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఆన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మేడం వండుకున్న కూర అడుక్కున్న అరవై కూర అన్నట్టు అది అందరి క్లాస్ ఉంటాడు కదా, అన్ని అన్ని సబ్జెక్టుల మీద. అశోక్ సార్ ప్లీజ్ దయచేసి సమయం దృష్టిలో పెట్టుకుని అలా 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. కాదు I have been following discussions. The thing is that, of course, I find everyone giving importance to judiciary system. Yes, it is wonderful thing. But what I want to say that when we are giving so much importance to the judiciary, why don't we give same importance to the parliament? There is contempt of court, but there is no contempt of parliament. After all, the MLAs, MPs are elected by people. When we elect the people, when we ask them to enact laws, when we give them power, but what I opine is that we fail to give so much respect or importance to the parliament or legislatures. Why? Is it not our duty to give importance to the representatives of people?
Who gave them power? We gave them power. When we are giving so much importance to judiciary, why can't we give the same importance to parliament? Let us give importance. But I find many people are not giving so much importance. Is it the, if you want to be called an intellectual, does it mean that you have to criticize, insult politicians? Does it mean that we have to find fault with the parliament, which is supposed to enact laws, which is supposed to give protect the interest of people? Don't we think that it is the august body? Don't we think that it is suitable body? When something is done, when a politician is doing something, immediately we say that no, this person is doing this thing only for the sake of political gain. Yes, after all, politician is meant for politics. If he wants to do something for political gain, it is not wrong. If he is going to do something which is against the spirit or letter of the constitution, then you may find fault with that law. Then, yes, let him be benefited. But if something is not against the spirit or letter of the constitution, why can't we support? Why can't we give respect to the parliament? I find many people are not giving so much importance to the parliament. Please enlighten me on this aspect. This is my opinion. I may be right or I may be wrong. Another important thing is that one person said, what are you doing? There are many discussions, 300 debates, 259 debates. What are you going to do? What are the benefits? What I want to say that ideas are first. Ideas are very important. One day or another day. After 10 years or after 20 years, after 30 years, once we start discussions, ideas, good ideas, take roots in the minds. After many years, they spread. Then the interesting thing is that, the great thing is that, in spite of bad weather, in spite of people are preoccupied with TVs, at least 30 members are coming here, they gathered here, they are discussing wonderful points. Then they may not be doing something, but one day or another day, this same body, the same people will do miracles. I am of that opinion. We should be thankful to these persons, Ramu sir and Vijayalakshmi madam and President, for organizing these wonderful debates. Of course, the people are just 10 members or 20, that it doesn't matter. In future, it will materialize. It will definitely take shape and it will herald many changes. I am of the strong opinion. Sir, thank you, sir, for giving me this opportunity. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ అశోక్ కుమార్ గారు. సార్ చిన్న డౌట్ అడిగినట్టున్నారు మేడం. పార్లమెంట్ గొప్పదా, న్యాయస్థానం గొప్పదా అంటే అదే More importance should be given to the legislature. వాళ్ళకు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వట్లేదు అని. అందుకే రెండింటి మధ్య ఒకవేళ ఈ భేదం కనుక మనం చూస్తే పార్లమెంట్ గొప్పదా, న్యాయస్థానం గొప్పదా అంటే రాజ్యాంగం గొప్పది అని మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం. ఇప్పుడు అశోక్ బాబు గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా ఉన్నాం. అశోక్ బాబు. సభకు నమస్కారం. ఈరోజు మా గురువర్యులు ప్రొఫెసర్ విజయలక్ష్మి మేడం మళ్ళీ 1991, 92 క్లాసులు తీసుకుపోయి మొత్తం కాన్స్టిట్యూషనల్ లా అదంతా చెప్పినారు. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ మేడం. ఐఎమ్ ఎన్లైటెడ్. సంజీవ్ రెడ్డి సారే అంత పెద్ద ప్రొఫెసరే తను తెలుసుకోని విషయాన్ని మీ ద్వారా తెలుసుకున్నారు. అట్లానే లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇంత మొత్తంలో కవర్ చేసి మాకు అర్థమయ్యే రీతిలో ఈరోజు చెప్పిందనంటే అసలు తెలంగాణ జనవేదిక ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ అయ్యేటోళ్ళు అట్లానే ఫేస్బుక్ లైవ్లో వీక్షించే వాళ్ళు కూడా చాలా వరకు ఎడ్యుకేట్ అయ్యిండ్రు. ఇంకోటి, ఇది ఈ లెజిస్లేషన్ హర్రీబర్రీగా తీసుకొచ్చింది కాదు, ఆల్రెడీ హోంవర్క్ చేసే ఉన్నారు. ఇన్ని యాంగిల్లో
ఆ బిల్లును తయారు చేసి వాళ్ళు డిఫెన్స్ సపోర్టింగ్ మెజారిటీ ఉన్నది అని ఏదో పొలిటికల్ గిమ్మిక్ కోసం చేసిందైతే కాదని నేను అనుకుంటున్నా. ఇంకోటి, ఇవాళ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గవర్నమెంట్, ఎయిడెడ్ అండ్ ప్రైవేట్, అదే ప్రైవేట్ అని అంటే అన్ఎయిడెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా ఈ రిజర్వేషన్ తీసుకొస్తున్నారు అని అంటే భవిష్యత్తులో ఈ విధంగా అడ్మిషన్ పొందిన వాళ్ళకు స్కాలర్షిప్ రూపంలో కానీ మిగతా ప్రోత్సాహకాలు గవర్నమెంట్ నుంచి రావడానికి ఈ బిల్లు దోహదం చేస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇకపోతే ఎవరైతే ఆ 10% కోటాలో అడ్మిషన్ పొందుతారో వాళ్ళందరికీ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ దొరుకుతుంది ప్రైవేట్ కాలేజీలలో, యూనివర్సిటీస్లో అని నేను అనుకుంటున్నాను. గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తే కావచ్చు. అంటే 60,000 కట్టాలి మినిమం. ఫస్ట్ 2.5 lakhs 20%. సరే, ఏదో సేవింగ్స్ తీసుకున్నావు. ఇంకా 3,000కైతే 3 లక్షలకైతే అంటే ఇది ఎల్పిజిలో 30% వెళ్ళిపోతామా? లిబరలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ దాంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూసిన. మళ్ళీ ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలకు డబ్బులు ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి ఇచ్చేందుకు దోహదం చేస్తుంది అనేది అనుకుంటున్నాను. రిమోట్ కంట్రోల్ అది. ఆ. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్లో ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి అమౌంట్ ఇచ్చేది లేదు. ఈ బిల్లు ఎప్పుడైతే వస్తుందో రిజర్వేషన్స్ అసెట్ అయితే 10%కు అన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీలకు వాళ్ళకు కూడా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్లో ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనుకుంటా. except minorities, this will be applicable to all. మేడం, అంటే మైనారిటీ నుంచి రిలీజియస్ మైనారిటీస్ ఒకవేళ హిందూ కన్వర్ట్ అయితే Let us not talk those things. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరు కన్వర్షన్ లాస్ అంటే పెద్ద డిఫరెంట్ టాపిక్. ఇకపోతే ఎక్సెప్ట్ మైనారిటీస్ తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ. ఇకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో 20 years నుంచి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా అవుట్సోర్స్ విధానంలో నడుస్తున్నది. అవుట్సోర్స్ విధానంలో నడుస్తున్న తరుణంలో మరి ప్రైవేటు వాట్లలో కూడా ఈ ఉద్యోగాలలో కూడా రిజర్వేషన్స్ డిమాండ్ అయితే ఎస్సీ ఎస్టీల నుంచి బీసీల నుంచి ఉన్నది. కానీ ఇక్కడ ఉద్యోగాల కల్పనలో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఏదైతే రిజర్వేషన్ పెట్టినరో ఇది పెట్టనట్టున్నారు ఉద్యోగాలు. ఉన్నది ఆర్టికల్ 16 అపాయింట్మెంట్ అండ్ ఇవి 15 ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, 16 డీల్స్ విత్ అపాయింట్మెంట్స్. అంటే రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేశారు ఇప్పుడు. ఈ 124 అమెండ్మెంట్ తోటి ప్రైవేటు కొలువులలో కూడా ఎస్సీ ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్ వచ్చినట్టేనా మేడం? అంతే కదా. ఇట్స్ క్లియర్లీ సెడ్ అండర్ ఆర్టికల్ 16(6). మేడం అన్నప్పుడు ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్కు ఇది మంచిగా దోహదం చేసి ఉపకరించే విధంగా, అంటే దీన్ని బహుళ ప్రచారంలోకి తీసుకుపోతే కానీ ప్రతి వాళ్ళు ఇప్పుడు కొన్ని ప్రైవేట్ సంస్థలలో మనం చూస్తాం, ఒక ఆయన సమ్ ఏదో ఒక క్లాస్, క్యాస్ట్ లేదా దేనికన్నా రిలీజియన్ దానికి సంబంధించిన ఆయన ఇన్స్టిట్యూషను లేకపోతే ఉద్యోగ సంస్థను ఏదన్నా పెట్టిందనుకోండి, వాళ్ళ నియర్ అండ్ డియర్ వాళ్ళే జాయిన్ అవుతున్నారు. అట్లా కాకుండా మరి ఈ బిల్లు అట్లాంటి వాటిలలో కూడా మిగతా వాళ్లకు ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా సహకరిస్తుందని అనుకుంటున్నా. సహకరిస్తుంది, అనుమానం లేదు, సహకరిస్తుంది అనుకుంటున్నా. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నాకు ధన్యవాదాలు.
థ్యాంక్ యూ అశోక్ బాబు గారు. ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ గారిని 2 నిమిషాలు మాట్లాడుతున్నారు. శ్రీకాంత్ గారు. Sir, good evening to all. This is master stroke by Modi to opposition parties. ఒక మాస్టర్ స్ట్రోక్ అనొచ్చు, సర్జికల్ స్ట్రైక్ కూడా అనొచ్చు. ఎందుకంటే తేరుకోకుండా వేసిన టైం లేదు కాబట్టి విపక్షాలకు కూడా అస్త్రాలు ఏం లేవు. ఇది మంచి నిర్ణయమే. ఒకటి, ఇది లీగల్ కూడా నిలబడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. న్యాయ సమీక్షకు నిలబడే మేడం గారు కూడా అనలైజ్ చేశారు, అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే జడ్జీలు కూడా అగ్రవర్ణాలే కాబట్టి వాళ్ళు కూడా యాంగిల్లోనే కాబట్టి ఎందుకు అంటుందంటే జడ్జీలు చాలా విచిత్రమైన తీర్పులు ఇస్తున్నారు ఈ మధ్యన. శబరిమల ఎవరి కోసం వాళ్ళు పడతారు. ఒకటి, వివాహేతర సంబంధాలు. సరే, ఇవన్నీ మేడం గారు ఇంతకుముందు స్పీచ్లో చెప్పారు, చట్టబద్ధంగా రాజ్యాంగపరం ఓకే. కానీ సమాజం లోపల అల్జడి రాకుండా ఉన్న అల్జడి తగ్గించేటట్టుగా తీర్పులు ఉండాలి. కానీ ఆ విధంగా ఉండకుండా ఏం చేస్తానంటే కొత్త అల్జడులు సృష్టించే విధంగా న్యాయ సమీక్షలు, న్యాయమైన తీర్పులు ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ఇది నిలబడుతుంది తప్పకుండా. అంత తొందరగా తీర్పు కూడా ఏం రాదు. ఎన్నికలలో మోడీకి ప్లస్ పాయింట్. రెండోది, పార్థసారథి గారు మాట్లాడుతూ, ఎందుకంటే ఇదంతా ఎట్లా జరుగుతుందంటే హిట్లర్ గారు ఒక విజయోత్సవ సభ తర్వాత ఒక నాటుకోడిని తీసుకొచ్చి ఒక్కొక్క ఈకలు పీకేస్తున్నాడు అన్నట్టు. మొత్తం ఈకలు పీకేసిన తర్వాత గింజలు వేసింది. ఆ గింజలు తినడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నది. అంటే అప్పటిదాకా పీకిన ఈకలను మర్చిపోయింది అన్నట్టు. దాని ఫుడ్ను కూడా ఆలోచిస్తున్నదని. మన ప్రజలు కూడా మనకి ఏ పీకెత్తాలని ఆలోచిస్తలేరండి, మనకి ఏమి ఇస్తాలో ఆలోచిస్తారండి. రైతు బందా, ఈ బందా, ఆ బందా, 10% ఈ % అని ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రజలలో ఇదంతా రానంత వరకు ఇవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. వాస్తవానికి ఈ రిజర్వేషన్లు ఎందుకు వచ్చినాయండి? సమానత్వం కోసం వచ్చింది. మనం పీఠికలో రాసుకున్నాం, ఆర్టికల్స్లో రాసుకున్నాం, ఆదేశ సూత్రాలు రాసుకున్నాం. ఏ సమానత్వం? సామాజిక సమానత్వం. నిరాధారణకు గురై, వివక్షకు గురై, అంటరాంతనమై, రకరకాల కారణాలతో వివక్షకు, నిరాధారణకు గురైన పక్షాలకు సమానత్వం కల్పించడం కోసం రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు. ఇవాళ సామాజిక సమానత్వం కోసం, సామాజిక రిజర్వేషన్ల కోసం అంబేద్కర్ గారు రాస్తే ఇవాళ రాజకీయ రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి కూర్చున్నాయి. ఎలా రాజకీయ రిజర్వేషన్లు? 10 సంవత్సరాల తర్వాత సమీక్షించమన్నాడండి. ఇవాళ 70 సంవత్సరాలు అవుతున్నాయి. అవి అలానే ఉన్నాయి. ఎందుకంటానంటే 70 సంవత్సరాల తర్వాత బీసీనే, బీసీ చెప్తున్నాను. 70 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ కండిషన్లు ఇవాళ అలా లేవు కదా. 1%, 2% ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది కదా, డెవలప్మెంట్ అయినాయి కదా. వాళ్ళని ఎందుకు మనం ఓసీలో కలిపొద్దు? నేనేమంటున్నానంటే, గుడిసెల వెంకటస్వామి గారు ఉన్నారు, 7 సార్లు ఎంపీ, 7 సార్లు ఎమ్మెల్యే, ఇవాళ వాళ్ళ కొడుకులు కూడా. నేనేమంటున్నానంటే వాళ్ళకి రిజర్వేషన్లు వద్దంటే వాళ్ళ అన్న కొడుకో, తమ్ముని కొడుకో, ఇంకెవరికో ఆ వర్గంలోనే అవకాశాలు వస్తాయి కదా. ఇవాళ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ సెలక్షన్ జరుగుతుంది, సివిల్ సర్వీసులో జరుగుతుంది. మా ఇంటి తండ్రి అయ్యేసే, కొడుకు అయ్యేసే, బిడ్డ అయ్యేసే అని వస్తున్నది. ఎవరు తెలుసా? ఎస్సీ, ఎస్టీలు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు అవుతున్నారు. ఓసీలలో వరుసగా అవుతలేరు. కాబట్టి నేనేమంటున్నా, ఒక్కసారి రిజర్వేషన్ వాడుకున్న వాళ్ళను రిజర్వేషన్ కేటగిరీకి తీసేయమంటున్నా. నేను టీచర్ని, ఇప్పుడు నీ బీయింగ్ హెడ్ మాస్టర్. కాబట్టి నాకు అవసరం లేదు, పిల్లలకు అవసరం. నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చింది రాజ్యాంగం, అవకాశం ఇచ్చింది ప్రభుత్వం, ఒక అవకాశం ఇచ్చింది. నేను ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తా తెలుసా? మొండి చేతిలో నూకలు బుక్క నేర్పినట్టు ఒక అతనికి 2 చేతులు ఇవ్వట. ఎట్లా తినాలంటే ఇట్లా తిన్న తర్వాత తినడం అలవాటు అయినాక వాడికి మళ్ళీ మానుకుంటాడండి. బాబు, నీకు ఒక అవకాశం ఇచ్చినావు, నీ పిల్లలను ఏం చేసుకుంటావో, నీ సంసారాన్ని ఏం నీ కుటుంబం ఏం చేసుకుంటావో, నీకు ఈ రిజర్వేషన్ అయిపోయింది. వన్స్ ఫర్ ఆల్, లేదా వన్స్ ఫర్ రిజర్వేషన్. ఈ విధంగా మనం చేయాలి. ఎందుకు చేయట్లేదు అని అంటే, ప్రభుత్వాలు, రాజకీయ పార్టీలు శాశ్వతంగా అధికారాలు ఉండడం కోసం, మనుగడ సాగించడం కోసం పథకాలు రచిస్తున్నాయి. ఆ కుట్రలో భాగంగానే మనం బలిపశువులు అవుతున్నాము. నేనేమంటున్నా, నాకు అవకాశం లేదు, నా బ్రదర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకు ఉండాలి కదా అవకాశము. నేనే వాడుకుంటే ఎట్లా? ఎందుకు అవుతున్నాయంటే మన స్వార్థపూరితమైన రాజకీయాలు మనం సంకుచితంగా ఆలోచించే విధంగా చేస్తున్నాయి. ఇకనైనా మనము ప్రజా చైతన్యవంతులు కావి, మనకు వచ్చిన అవకాశాలు ఇంకోరికి ఇద్దాం, మనందరం సమానత్వం సాధిద్దాం. రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన ఆదేశ సూత్రాలు, ఆర్టికల్స్ అన్నీ మంచియేనండి, అమలు చేయడం ఉన్నది. ఇక లీగల్ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఇంతకుముందు పార్థసారథిగా చెప్పినట్టు ఎట్లుంటుందంటే, నేను బీయింగ్ హెడ్ మాస్టర్గా I completed 25 years సర్వీస్ అండి. I didn't get single promotion. ఎందుకు అని అంటే, మా దగ్గర ఒక కేసు నడుస్తున్నది. ఏ కేసు నడుస్తున్నది అంటే, మేము గవర్నమెంట్ టీచర్స్ సిటీలో పనిచేసేవాళ్ళం.
ఊర్లో పనిచేసే వాళ్ళు జిల్లా పరిషత్ అన్కన్సర్న్ కానీ కొంచెం అవగాహన కోసం చెప్తున్నా, వాళ్ళకి జిల్లా పరిషత్ టీచర్స్ అంటారు. గవర్నమెంట్ టీచర్స్కి మాత్రమే ప్రమోషన్ అవకాశాలు ఉండే, ఎక్కడ డిఓ వరకు అయ్యే వరకు, ఆర్జేడీ అయ్యే వరకు, డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అయ్యే వరకు. జిల్లా పరిషత్ టీచర్స్కి లేవు. దీని గురించి 1994 నుండి ఇప్పటి వరకు ఎన్నిసార్లు కోర్టు పోయినా అన్నిసార్లు కోర్టు కొట్టేసింది. ఎందుకు కొట్టేసింది అంటే వాళ్ళ మోడ్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ వేరు, మీరు మోడ్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ వేరు అని అంటారు. మరి ఎందుకు ఇన్ని సంవత్సరాలు నడుస్తుంది? కొత్త సీసాలు పాత సార్ ప్రభుత్వాలు వస్తానే ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది. విలేజ్లో పనిచేసేవాళ్ళు 3 lakhs టీచర్స్ ఉంటే మేము 30,000 ఉన్నామండి. 30,000 కూడా తక్కువనే ఉన్నాం, ఇంకా రిటైర్మెంట్ వాళ్ళ ఓటు బ్యాంక్ ఎక్కువ ఉన్నది. కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి గారు వస్తారు యాక్ట్ 1 అంటారు, కేసీఆర్కి వస్తారు యాక్ట్ 2 అంటారు. ఏదో రకంగా తీస్తారు. ఈ యాక్ట్ పేరు మారింది కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయాలి. మళ్ళీ కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయాలి. ఎక్కడి నుండి? ట్రిబ్యునల్, హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు. ఇక కోర్టులు తెల్లారో మర్నాడు ఇచ్చేటట్లే కానీ ఒక 50 ఏళ్ళు నడిచే కోర్టులు ఉన్నాయి కదా. ఈ విధంగా న్యాయ సమీక్ష ఏం చేస్తున్నదంటే ప్రతిసారి ఏ పొజిషన్లో కేసు వస్తున్నది దానికి మేము ఏం చెప్పాలి, మా పరిధిలో, విత్ ఇన్ ద పరిధిలో. కానీ రాజకీయ పక్షాలు ఏ కోణంలో ఇవి తయారు చేస్తున్నాయని చూడట్లేదు, అది వాళ్ళ పరిధి కాదు. కాబట్టి మనం అందరం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే రాజకీయాలు మనకు సంబంధం లేవనుకుంటున్నాం. కానీ మన అందరం వీఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై పాలిటిక్స్. ఈవెన్ కోర్ట్స్, సిబిఐ అలోక్ వర్మ కూడా రాజీనామా చేశారు కదా. ఇక అందరు రాజీనామా చేయాల్సిందే వాళ్ళ ప్రభావంతో. ముచ్చట చెప్తున్నా, రాజ్యాంగ సంస్థలు, స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి సంస్థలు ఎవరిని బతకనీయలేని ఈ రోజులలో ఈ న్యాయ సమీక్షకు నిలబడుతుంది. పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ తప్పకుండా ఓటు బ్యాంకులో గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి మోడీకి ఇది అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంకో అవకాశం లేకుండా చేసిండు. ఇది చాలా మనకు 3 రోజులే కనబడుతున్నది. ఏమని? ఓ రోజు క్యాబినెట్, ఓ రోజు లోక్సభ, ఓ రోజు రాజ్యసభ. కానీ ఇది మొత్తం 2 years నుండి చేస్తున్న ఎక్సర్సైజ్. ఎందుకు ఎక్సర్సైజ్ అంటే అగ్రవర్ణాల ఓట్ బ్యాంక్ ఉండేదే బీజేపీ, అది అటు ఇటు జారిపోకుండా ఉండడానికి ఒకటి. రెండోది మిగతా వర్గాలను కూడా ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి తీసుకున్నాను. కాబట్టి ఇది పొలిటికల్గా చక్కటి నిర్ణయం, పొలిటికల్గా చక్కటి. సామాజికంగా నేనేమంటున్నంటే మొత్తం 50% రిజర్వేషన్లు పెట్టాలి. అందరు ఎకనామికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఏ క్యాస్ట్ అని ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్. మిగతా 50% ఇట్లా మన కాన్స్టిట్యూషన్ రాసినట్టు ఉండాలి. ఎవరు తీసేయాలి? ఎస్సీల క్రిమిలేర్, బీసీల క్రిమిలేర్, ఎస్టీ క్రిమిలేర్. ఒకసారి రిజర్వేషన్ వాడుకునే వాళ్ళకి తప్పించాలి. తప్పించినప్పుడు ఇది మాత్రం అందరికి న్యాయం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీకి జరిగిన లోపాలే రేపు ఈబీసీలో కూడా జరిగే అవకాశాలు. ఇంతకుముందు సార్ ఏదో జోక్ చేసిండు ఉన్నట్టు, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, శివాజీ గారు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ విడిపోతే డివోర్స్ అయితే అన్నట్టుగా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నా తెలుసా, మన కోర్టులో ఉన్నది తెలుసా, 99 మంది దోషులు తప్పించుకో ఒక నిర్దోషికి శిక్ష పడవద్దు అనేది ఒకటి ఉన్నది. దాన్ని ఆసరా చేసుకొని మళ్ళా దీంట్లో 8 lakhs రాకుండా ఏం చేయాలి అవన్నీ చేస్తారు, అవన్నీ చూస్తారు, తప్పకుండా నిలబడతాయి. సామాజిక న్యాయం కావాలంటే సామాజికంగా ఆలోచించే విషయాలు రావాలి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు. నాగభూషణం గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడుతున్నారు. నాగభూషణం గారు. సభకు నమస్కారం. ఓడట సాంకేతిక కింద కళ్ళు తాగుతాడట, కళ్ళు తాగుతుండట. ఎవడో ఆ పక్కన రోడ్డు చూసి అరే ఈయన కళ్ళు తాగుతాడా అన్నాడట. పక్కన ఒక కళ్ళు తాగటం ఏంటండి, ఈయన పత్తాలాట కూడా ఆడతాడు అన్నాడు. పత్తాలాట కూడా ఆడతాడు ఈయన. ఇంకా మళ్ళీ చెప్పిండు ఇంకా లంచాలు కూడా తీసుకుంటాడు, ఇంకా వ్యభిచారం. ఇట్లా మన వాళ్ళు సప్త వ్యసనాలు. మన రాజకీయ నాయకులు కూడా అంతే, వాళ్ళు ఏదైనా అధికారం కొరకు ఏమైనా చేస్తారు. 124ను లెక్క పెడితే ఆ సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారంగా 7 వస్తుంది. ఇది ఈ బిల్లుకు 7.5 అవుతుందా 7 మనకేంటి. శని అవుతుందా అని మనం. కారణం ఏంటంటే సార్ దానికి ముందు 1-2 చిన్న విషయాలు. లాల్ కృష్ణ అద్వానీ గారు మాటిమాటికి అనేది ఉప ప్రధానమంత్రిగా మేము బాగుండాలి, కాంగ్రెస్ బాగుండాలి ఎన్నోసార్లు అన్నాడు. నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చింది, ఏ కాంగ్రెస్కు ఉఖాడుకో
అంటే ఒక రాజకీయవేత్త ఒక రాజకీయ నాయకుని మధ్య ఉండే తేడా ఇది. ఒక రాజకీయవేత్త కొన్ని తరాల ఆలోచిస్తాడు, ఒక రాజకీయ నాయకుడు తన వరకు ఆలోచిస్తాడు. ఇట్లా చేస్తారు కనుకనే ప్రజాస్వామ్య దేశాలల్లో న్యాయ వ్యవస్థ, తర్వాత శాసన నిర్మాణ, శాసన కార్యనిర్వాహక ఇట్లా ఇవి శాఖల మధ్య సమన్వయం కొరకు ఇచ్చే పెట్టే వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసింది. ఏది గొప్పది ఏది తప్పదని కాదు. అలా ఇంకో విషయం నాకు అనుమానం వచ్చింది ఏంటంటే, మేము విద్యార్థులు పాఠం చెప్పినప్పుడు ఒక విషయం మేము ఇంత రాజ్యాంగ నిపుణుని కాదు, కానీ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తికి మధ్య, వ్యక్తికి ప్రభుత్వానికి పౌరునికి మధ్య, ప్రభుత్వానికి మధ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు సమీక్షించే అధికారం న్యాయ వ్యవస్థకు ఉన్నది. అది 9వ, 8వ, 3వ, 4వ నాకు పక్క పెడితే, దీన్ని సమీక్షించే అధికారం నువ్వు ఎందులో ఏ బాక్సులు పెట్టినా న్యాయ వ్యవస్థకు ఉంటుందని రాజ్యాంగం చెప్తాను. చెప్పినప్పుడు దాన్ని మినహాయించడం రాజ్యాంగ వ్యతిరేకమే అవుతుంది. కాబట్టి నాకు నరేంద్ర మోడీ గారి కొన్ని సూచనలు చేసిండు, ఎట్లా నిర్వచించాలి. నాకు చిన్న అనుమానం వచ్చింది. ఏటూరు నాగారం దగ్గర ఉన్న వానికి ఎకరానికి 5 లక్షల రూపాయలు ఉంటుంది అక్కడ భూమి. విజయవాడలో ఒకసారి పేపర్లో వచ్చింది ఎకరం ఖరీదు 50 కోట్లు. మరి 4 ఎకరాలు కాదు, 1 ఎకరం ఎక్కున్నది, వానికి 6 ఎకరాలు ఉన్నది. ఈయన బ్యాక్వర్డ్ లిస్టులో వస్తాడా రాడా వాడు నాకైతే అర్థం కాదు. రెండోది, ఒకనికి 45,000 జీతం, 4 ఎకరాల భూమి, 75 గజాల ఇల్లు ఉన్నది. ఇతడు శివాజీ గారు ఒక విషయం ఇండైరెక్ట్గా ప్రస్తావించారు, చాలా బాగున్నది. మరి వీడు ఎకానమీ అంటే వెనుకబడిన తరగతులకు వస్తాడా, ఫార్వర్డ్కి వస్తాడా, దీన్ని ఎట్లా నిర్వహిస్తాం? కాబట్టి ఇది రాజ్యాంగ సమీక్షకు నిలుస్తుందా? కోర్టు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తాయా? కాబట్టి ఇవన్నీ ఆలోచించవలసిన విషయాలు. సరే, ఉన్నత కులాలల్లా వెనుకబడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి న్యాయం జరగడం సహజమే. కానీ ఇంత అడావుడిగా లేవాల్సిన పని లేదు. ఎన్నికల జిమ్మికే ఇందులో ఏం అనుమానం అక్కర్లేదు. కానీ రాజకీయ బుర్రలు ఒక్కడిగా ఉండవు, ఎప్పుడు ఏదో ఆలోచిస్తూనే ఉంటాయి. కాబట్టి నువ్వు ఇదేదో అక్రమం సక్రమం నీ మార్గంలో నువ్వు ప్రయాణించినప్పుడు దానికి విరుగుడు కూడా ఆలోచిస్తాయి, ఇంకేదో కొత్త సమస్య తయారు చేసి పెడతాయి. ఇది రాజకీయ పార్టీల స్వభావం. కాబట్టి దీంతో నేను గట్టెక్కిన అనుకుంటే దానికి ఏదో చెగ ఉంటుంది వ్యవస్థ. కాబట్టి ఇంకోటి మైనారిటీలకు దాదాపు అన్ని వ్యవస్థ అందరికీ ఇక్కడ ఏదో తెలంగాణలో రాజశేఖర్ రెడ్డి 4% ఎంతో మైనారిటీలకు ఇస్తే ఇచ్చిన చట్టబద్ధం అయిందో కాలేదో పక్కకు పెడితే, ఇవాళ 80% ఇంచుమించు 80 లేదా 82% ఉన్న ఒక ప్రధాన మత వర్గానికి ఇవన్నీ వర్తిస్తాయి. మైనారిటీలకు లేనప్పుడు సుమారుగా 17% అనుకుంటాం. దేశంలో ఒక అలజడి, ఒక వ్యతిరేక భావం, ఒక చీలిక భావం వచ్చే అవకాశం లేదు. కాబట్టి దీన్ని రాజ్యాంగవేత్తలు, రాజ్యాంగ నిపుణులందరూ ఆలోచించవలసిన అవసరం. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉండేగా లేవు, 10% ఉంది వాళ్ళ స్పెషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొట్టేసింది. నాకు తెలిసినంత వరకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు 4% ఏదో చేస్తే అది రాజ్యాంగ సమీక్షకు నిలవలేదు. అవి ఎడిషనల్ అవి కాగానే ఉంటాయి. నేనేమో 12% అని చెప్పాను. ఇంకా కాబట్టి ఇదివరకు ఎవరో ఒకరు మంచి సూచన చేసి ఇవాళ మంచి సూచనలు వచ్చినాయి. కులము
ఇటువంటి ఏదైతే మన భారతీయ సమాజంలో ఇప్పుడిప్పుడే పోవు కానీ కొన్ని మనం ఆలోచించవచ్చు. పేరు ముందు వర్మో శర్మో అక్కర్లేదు, గౌడ ఇటువంటి అక్కర లేకుండా ఒక ఉద్యమం ఆలోచించే వాళ్ళు తీసుకురావచ్చు కదా తమంతట తాము. చిన్న ఉద్యమే, చిన్న ప్రయత్నం, ఈ అనంతమైన పయనంలో ఒక అడుగు ముందుకు వేసిన సంతోషం కదా. ఇట్లా ఇంకోటి, రిజర్వేషన్లు అక్కర్లేదు, క్యాస్ట్ అక్కర్లేదు అనే వాళ్ళు ఒక కొత్త కులాన్ని భారత్ అంటే మళ్ళీ అది కులంగా మారకూడదు. అటువంటి నాకు జయపాల్ గారు చాలా ఆదర్శం అనిపిస్తుంది. ఎమ్మెల్యే జయపాల్ పరకాల మంచి మిత్రుడు. ఆయన ఓపెన్ కేటగిరీలో జడ్జి అయ్యిండు. సరే, జడ్జి ఉద్యోగం చేయకపోవచ్చు. ఇట్లా ప్రగతి కాముక ఆలోచనలు ఏవైతే ఉంటాయో అన్నీ నుంచి మనం స్వాగతిస్తాం. జనవేదిక, చర్చా వేదిక, ఇంకెవరో ఇప్పుడు ఈ మధ్య అన్నారు, చాలా బాగా చెప్పిండ్రు. ఇది చర్చా వేదికే. ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళు లేదంటే ఉద్యమం చేసే వాళ్లకు ఇదేం అవరోధం కాదు. కాబట్టి ఒకవేళ ఇదే దాన్ని అది చేస్తే ఒక చిన్న విషయానికి పరిమితం అవుతుంది. ఉద్యమకారులు, ఉద్యమ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తే జనవేదిక అడ్డుపడదనే నేను అనుకుంటాను. సరే, అధ్యక్షురావు 2 నిమిషాలు ఇచ్చింది కనుక ఇంకొద్ది అధిక్రమించిన అయితే ఒక చివరగా ఒక విషయం చెప్తాం అనుకున్నా. మనం ఎండాకాలం వస్తుంది, వృక్షో రక్షితి రక్షిత. ఈ ఎవర్ గ్రీన్ ఉండేది కలబంద, అది వేడిని తగ్గిస్తుంది, నీళ్ళు లేకున్నా నిప్పులు లేకున్నా ఉంటుంది, ఉంటుంది. కాబట్టి మన ఇళ్ళల్లో కలబంద చెట్లు వృధాగా పడేస్తాం. ఎవరన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, అశోక్ బాబు గారు అటువంటి వాళ్ళు ఇంకా ఇక్కడ తెచ్చి పెడితే అంటే ఒక 100, 50, 30 చెట్లు ఉన్నప్పుడు ఇది ఒక ఎవర్ గ్రీన్గా మారుతుందని నేను ఆశిస్తున్నా. జై హింద్. 2 నిమిషాలు మాట్లాడారు సార్ మీరు. థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ గారు. 2 నిమిషాలు కాదు, మీరు 9 నిమిషాలు మాట్లాడి. చివరిగా సాంబయ్య గారిని 1 నిమిషం మాట్లాడవలసింది. సాంబయ్య గారు 1 నిమిషం దయచేసి. రామారావు గారిని 1 నిమిషం మాట్లాడవచ్చు. రామారావు గారు సరే, ప్రజల కోరికపై నాకు అవకాశం ఇచ్చారు సార్. అయ్యా సజ్జనులారా, వేరే మాట అంటే కొడతారా? జీవకో రుచి, పుచ్చకో పుచ్చి. పుచ్చి అంటే మనిషి యొక్క స్కల్, జీవ అంటే నాలుక. రాముగారిని నాకు పొగడే అలవాట్లేదండి, ఇప్పుడు మడుగు పొగడాల్సి వస్తాం. ఎందుకంటే మనిషిలో ఇప్పుడు చూడండి ఎంత లైట్ అంటే అయిపోయినారు, ఒక్కసారి రకరకాల ఆలోచనలు ఇస్తున్నారు. ఈ యొక్క అంటే మేడం గారి ముందర నేను లా గురించి వాడి గురించి మాట్లాడటం కొంచెం భయం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అది ఫీల్డ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. నేను పురుగులు అంటే పట్టు పురుగుల్లోంచి వచ్చినవాడిని. సిల్క్ ఇండస్ట్రీలో నేను ఆఫీసర్లాగా రిటైర్ అయ్యాను. రైతులతో సమ్మెళనం. ఈ పార్లమెంట్ సెషన్ ఏదైతే జరిగిందో చాలా భయంకరమైన ఒక విప్లవానికి పునాది వేసిందని నా ఆలోచన. సామాజిక విప్లవానికి ఇక్కడ పునాది రాయబడ్డది. దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తే అది కొంచెం స్లోగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. అంటే నాకు వరకు అండర్స్టాండింగ్ ఏమంటే ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్, ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ కేటగిరీస్. ఇప్పుడు అందుగా ఇందాక మిత్రులు చెప్పారు విజయవాడలో 50 కోట్లు. అట్లాగే పెద్దలు ఎవరో మంచి ప్రోగ్రాం కూడా ఇచ్చారు, విద్యా వైద్యం ప్రజలు ప్రాథమిక హక్కులు. ఇక్కడ ఆహారం కూడా యాడ్ చేసి ఉంటే బాగుండేది అని నా ఆలోచన.
They are open ఎందుకంటే for suggestions అండి. తిండి ఉంటే ఆరోగ్యము అనారోగ్యం అసలు మనిషి ఉంటాడు. అసలు మన పెద్దలు ఎవరైతే కాన్స్టిట్యూషన్ రాసామని చెప్పుకున్నారో చాలా దీర్ఘమైన చరిత్ర సంపాదించుకున్నారు, పాపం అంతరించుకున్నారు. ఒక స్టేజ్లో అంబేద్కర్ గారు, బాబాజీ అంబేద్కర్ గారే చాలా బాధపడినారట. ఎందుకయ్యా అంటే తన చుట్టూ తిరిగే జనాలు, తనని నిలబెట్టిన జనాలు, తన వర్గాలు ఏవైతే రిజర్వేషన్స్ ఫలితం పొందిన వాళ్ళు తమ సాటి కులస్తులకి నిర్దయగా అసలు హెల్ప్ కూడా చేయకుండా వాళ్ళని తొక్కేసినారనే అపవాదును ఆయన బయటపెట్టి తన రిజర్వేషన్స్ పాలసీ. సరే, సో లీగాలిటీస్, ప్రాసిక్యూషన్ అండ్ పర్సిక్యూషన్ అనే వర్డ్ నేను ఈ తెలంగాణ జనవేదిక ద్వారా పర్సిక్యూషన్ అనేది ఏమిటి, లెజిస్లేషన్స్ చేస్తున్నారు, ఆ తర్వాత వచ్చే పరిణామాలు గురించి ఆలోచించటం. రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చారండి ఎస్సీస్కి, ఎస్టీస్కి. అన్యాయం జరిగింది ఎస్టీస్కి, భయంకరంగా జరిగింది. మొన్న పార్లమెంట్లో ఒక లేడీ పార్లమెంటేరియన్ వాస్ టెల్లింగ్ బ్యాక్లాగ్ రిజర్వేషన్స్, బ్యాక్లాగ్ అపాయింట్మెంట్స్కి ఇప్పుడు వచ్చిన లెజిస్లేషన్ అప్లై అవుతుందా? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు దట్? బేసిక్గా ఆలోచించండి. నేననేది ఏమంటే ఇప్పుడు పర్సిక్యూషన్ స్టార్టెడ్. పర్సిక్యూషన్ ఎవరికి? మాకు మా బ్యాక్లాగ్ వస్తుంది కదా అనుకున్న వర్గాలకు పర్సిక్యూషన్ విల్ స్టార్ట్. సరే, ఇది ఒక సిద్ధాంతం పరంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. కొత్తగూడెంలో ఆలోచించే విధానాన్ని తెలంగాణ జనవేదిక సైలెంట్ విప్లవాన్ని సమాజంలో త్వరపడేటట్టు చేసింది. దాంట్లో మార్క్స్ నిలబడతాడో, గాంధీ నిలబడతాడో, లేకపోతే అంబేద్కర్ నిలబడతాడో తెలియదు, కానీ కొత్త విధానానికి మటుకు